मुर्शिद सोना 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 मेरा। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ? मालिक कहते कपड़ों से इत्र की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी गल नहीं है कि तुहाडे कपड़ियां चों किहड़े सेंट की स्मैल आती है, किहड़ी खुशबू आती है, गुलाब की है, चंपा की है, चमेली की है। वो कहते बड़ी गल नहीं है। फिर बड़ी गल किहड़ी कह रहे हैं मालिक? जरा ध्यान दे के समझना। मालिक कहते कपड़ों से इत्र की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब है जब तुम्हारे चरित्र से अच्छाई की महक आए। ठीक है, मालिका ने बड़ी बात तो तब है जब तुम्हारे चरित्र से, चरित्र पता ना किहनूं कहंदे है, तुहाडा चरित्र की है, अच्छा है बुरा है, जब तुम्हारे चरित्र से अच्छाई की महक आए। कहंदे तुहाडी करनी चो अच्छाई दी महक आवे, तुहाडी बोल वाणी चो अच्छाई दी महक आवे, तुहाडे उठन बैठन चो अच्छाई दी महक आवे। ये गल बहुत बड़ी है। शरीर चो बेशक इत्र की खुशबू ना आवे, पर तुहाडे कर्मां चो अच्छाई की महक आनी चाहिए है, क्योंकि जिहदी करनी चो अच्छाई की महक आती है ना, उही रब दा प्यारा हुंदा है। जिहदा एक छोटी जी कहानी और सुना दईए। एक बार एक डाकिया, डाकिया किहनूं कहंदे है? क्योंकि अजकल तो डाकिए भी नहीं है, बहुत घट गए हैं, क्योंकि अजकल तो सारा काम ईमेल से हो जाता है, WhatsApp से हो जाता है, जो मैसेज भेजना चिट्ठी लिखने की लोड़ ही नहीं। पर यह पुराने समय की गल है, जो डाकिए घर घर जाके डाक बंटते सी। एक बजुर्ग डाकिया एक छोटे जे गांव च गया, नंगे पैरी छोटे जे गांव च गया, जाके एक घर का दरवाजा खड़काया। जो घर का दरवाजा खड़काया, क्योंकि उन्होंने कई जगह चिट्ठियां वंडियां भी है और वंडनियां भी है, एक बार खड़काया, दो बार खड़काया, दरवाजा ना खुलिया, तीसरी बार खड़काया, दरवाजा ना खुलिया। डाकी नूं गुस्सा आया, किदां दे लोग है, मैं हाले किन्ने घरां च जाके चिट्ठी वंडनी है और इत्थे कोई दरवाजा नहीं खोलदा। हुण डाकी ने चौथी बार गुस्से ना खड़काया और पूछा कोई है भी? तो अंदरों आवाज आई कि रुको रुको मैं आ रही हूं। कौन? मैं आ रही हूं, रुको। डाकी नूं हौसला आया, चलो कोई तो है। हुण जदों दरवाजा खुलिया, डाकिया बड़े गुस्से से, मैं पूछना की गल इन्ना टाइम क्यों लगाता दरवाजा खोलण नूं, कदों तो मैं खड़का रहा हां। पर जिद्दां ही दरवाजा खुलिया और डाकी ने सामने देखिया एक 13 साल की लड़की, जेदी अपाहिज है, जेदे दो ही पैर है नहीं, वो 13 साल की लड़की किसी तरह घिसर के आई, दरवाजा खोलिया तो डाकी नूं कहंदी हाँ जी डाकी है भैया। डाकी अंकल की गल? तो डाकी दे अखां च पानी आ गया, कहंदा बेटा कुछ नहीं, आ तेरी चिट्ठी आई सी, इत्थे माड़िया साइन कर दे। हुण डाकी नूं अपनी गुस्से ते अफसोस होया कि मैं नहीं गुस्सा करदा रहा, अगे बच्ची अपाहिज किदां कित्थों आई होएगी, तो मैं भी कह रहा इन्ना समा ला दिता। तो डाकी के दिल च बड़ा अफसोस जहा होया कि मैं भी गुस्से च बोलिया। तो उन्हें कहा बेटा कुछ नहीं, आ चिट्ठी आई है, इत्थे अपने साइन कर दे। तो हुण लड़की ने चिट्ठी लई, साइन किए और डाकिया चला गया। पर डाकी नूं पछतावा जहा बड़ा होया, मैं की कीता, पर मैं भी की करदा, मैनूं पता ही नहीं सी अंदर इदां दी बच्ची है, क्योंकि बच्ची के माता पिता दिहाड़ी गए सी, वो भी गरीब घर सी। हुण किया जाता है कि 10 के दिनों बाद एक होर चिट्ठी आई और अज भी वो चिट्ठी उसी लड़की के घर दी सी। अज जो डाकिया उत्थे पहुंचया तो डाकिए ने एक बार दरवाजा खड़काया और आवाज दी कि बेटा आ मैं चिट्ठी दरवाजे के थले दी सिट रहा हाँ, साइन की लोड़ नहीं, हम आपे कर लूँ, तू जो तेरा वक्त लगेगा चक लई, मैं चला। उन्हें सोचा इनू आने तकलीफ ना हो, इसलिए बाहरों ही उन्हें कहता बेटा मैं दरवाजे के थले की चिट्ठी अंदर भेज रहा हाँ, तेनू साइन की लोड़ नहीं, आपे संभाल लूँ, तेरा जो टाइम लगे वक्त लगे तू चक ली। पर अंदरों लड़की की आवाज आई नहीं डाकी अंकल नहीं, रुको रुको, मैनू तुहाडे नाल बहुत जरूरी काम है। डाकिया सोचे किहड़ा काम है, बच्ची नू मेरे नाल रुक गया, रुकिया। लड़की ने दरवाजा खोलिया तो लड़की के हाथ च एक गिफ्ट सी, लड़की ने गिफ्ट डाकी नू दिता, कहंदी डाकी अंकल तुहाडे वास्ते गिफ्ट, पर इत्थे ना खोलियो, घर जाके खोलियो या रास्ते च खोलियो, मेरे सामने ना खोलियो। हुण डाकिए ने गिफ्ट लै लिया और मन च सोचिया एक अपाहिज छोटी जी बच्ची जिन्हों पिछली बार मैं गुस्से च भी बोलिया, अज वो मैनू गिफ्ट दे रही है। पर लड़की ने कहा सी
ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਆਖਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਖੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਚੱਪਲ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਚੱਪਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕੀਆ ਰੋ ਪਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੀਏ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁਰਾ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। और एक गल नू याद रखना है कि इत्र की खुशबू कपड़ों से आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे चरित्र से अच्छाई की खुशबू आए, तुहाडे उठन बैठन चो बोल बाणी चो अच्छाई झलके, बंदा ये कहे कि ये बंदा अच्छा है, ਇਹਦੀ करनी अच्छी है, ਇਹਦੀ बोल बाणी अच्छी है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ अच्छा बन जाता है फिर रब ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅੱਛਿਆਂ ਦਾ संग करांगे। इसलिए अच्छियां दी सोबत च बैठिए, क्योंकि पानी ओही हुंदा है, बरसात दा पानी ओही हुंदा है, बरसात दी बूंद ओही हुंदी है। जे सीप दे मुंह च चली जावे तां मोती, सप दे मुंह च चली जावे जहर, छप्पड़ च चली जावे तां गंदा, और गंगा च चली जावे तां गंगा। पानी ओही है, पर वो पानी नूं जिद्दां दा संग मिलना आ उन्हां उद्दां दा रूप लै लेना है। देखिए पानी बरसदा है, बरसात हुंदी है ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪ 'ਚ ਗਈ ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਉਹ ਗੰਦੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੰਗਾ ਜਲ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, पर तुहानू जैसा संग मिलेगा तुहाडा जीवन वैसा ही बन जाएगा, तुहाडा रंग भी वैसा ही हो जाएगा। कहते अपने आप ते और अपने रब ते यकीन रखना। अगर अपने आप ते यकीन है और अपने रब ते यकीन है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये बारे एक छोटी जी घटना दसनी चाहांगे तुहानू कि लखनऊ दे विच एक कैंसर स्पैशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर मजीद, कैंसर स्पैशलिस्ट। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੈਂਸਲ। ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਾਈ ਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੇੜ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਮ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ, ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਗਡੰਡੀ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਪ ਜੇ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ। ਡਰਾਈਵਰ ਉਤਰਿਆ, ਬੋਨਰ ਚੱਕਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇਖ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ। ਮਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦੂੰ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਔਰ ਆ ਮਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਹਾਂ, ਲਖਨਊ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ,
ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਕੀ ਖੋਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਚਾਰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲਖਨਊ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੇੜ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਈ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਦੀ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਮ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਲਮ ਮਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। ये एक माई दा विश्वास और डॉक्टर नू किसी ना किसी बहाने उहदे तक लैके जा सकता है, तो जे असीं अपने मालिक दे विश्वास रखांगे तो साडे मालिक दी रहमत साडे तक क्यों नहीं पहुंचेगी। जरा सोचो, बंदा कहंदा ना रहमत किद्दां पहुंचेगी मेरे तक, तो हुण डॉक्टर किद्दां पहुंचे माई तक? माई दे विश्वास की ताकत ने, क्योंकि उन्हें इन्ने विश्वास नाल अपने रब अगे अरदास की, बेनती की कि कुदरत ने इदां दी सिचुएशन बना दी, इदां दे हालात पैदा कर दिते कि डॉक्टर नूं उत्थे पहुंचना पिया। तो जे तुहानूं भी अपने मालिक ते यकीन है, तुहानूं भी अपने मालिक ते भरोसा है, तो फिर तुसीं भी ये यकीन रखो कि मैनूं यकीन है कि मालिक की रहमत मेरे तक पहुंचेगी और मेरा जीवन भी बदलेगा, मेरे जीवन च खुशियां आउणगियां। तो याद रखो, जे यकीन है तो उसकी रहमत पहुंचेगी भी और तुहाडी जिंदगी बदलेगी भी। है यकीन? तो फिर एक गल कह दिओ कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, बस ये गल अंदरों
ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ। ਤਾਂ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा, फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।